Greetings to everyone here. Good evening to one and all which are present here. I welcome our today's chief guest of our annual function, Mr. Dharam Singh Sundare sir, API of Shevgaon Taluka. I welcome our principal, Mrs. Varsha Santosh Khandat. I welcome our chairman, Mr. Santosh Khandat. I welcome our today's parents present all over here. I welcome all the teaching staff and non-teaching staff. And last, I welcome all my dear students are rocking of our school. Make some noise for our innocent and brilliant, intelligent and smartest children ever. Please give a big round of applause. I welcome each and every one from bottom of my heart. It is with great joy and excitement that I have stand before you today to extend a warm welcome to our annual function. This event is not a celebration but a reflection of hard work, dedication and spirit of our school community. Each and every each year we come together to acknowledge the talents of our students and to celebrate the journey we have all shared. Today is a reminder of the countless hours of practice, preparations, and preservations that have gone into making this event possible. We are privileged to have distinguished guests and parents with us today whose support and encouragement play a pivotal role in shaping the success of our students. Your presence here make this occasion even more special. Our annual function is a time to showcase not only the academic achievement but also the artistic and extracurricular talents that make our school vibrant and unique. From music and dance, performance to speeches and plays, we will witness the incredible creativity of our students. Each act today is a testament of their passion, hard work and determination. On behalf of entire school, I extend my heartfelt gratitude to everyone who has contributed to making this event a grand success. Let's enjoy the performance and celebrate the spirit of learning, unity and joy that defines our school. Once again, a warm welcome to all. I hope you all will enjoy the show. Now it's time to felicitate our guest. Now I request Mr. Santosh Kanda sir to felicitate mi- Mr. Dharam Singh Sundare sir, API of Shevgaon Taluka. Please give a big round of applause. Thank you, sir. Now, I request our principal ma'am to felicitate our choreographer, Miss Ayodhya Lavia. Please come on stage and give a very big round of applause to our choreographer that she had made this function more memorable. Clap everyone, students, make some noise. Please take your seats. Okay, now I request Mr. Dharam Singh Sundarde sir. We stand on the brink of remarkable journey, one that we will embark upon together, filled with learning, experience, and enlightenment. It is traditional and symbolic to start such a journey with the lighting of a lamp. Just as light removes darkness, knowledge removes ignorance, and so contemplating this metaphorical illumination, we launch our event. Now, we will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे, हम है अकेले हम है अधूरे।
तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। नमस्ते शारदा देवी, वीणा पुस्तकधारिणी, विद्यारंभ करिष्यामि, प्रसन्न भव सर्वदा. The lamp has been lit, and with its gentle aid, unwavering flame, it guides us symbolically towards wisdom, knowledge, and mutual growth. Each, each flicker serves as a reminder of the journey of knowledge we embark upon today. We thanks, very thanks of chief guest, principal ma'am, and chairman sir. Please take your seats. Now I hand over mic towards Ruchi ma'am. Okay, now we'll start our prayer, and now I hand over the mic to our principal ma'am. Please take the mic. Stand up, everyone. Join your hand. And everybody say loudly Vakratunda, Mahakaya, Suryakoti, Samaprabha, Nirvignam, Kurume Deva, Sarvakareshu, Sarvada, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo, Maheshwara, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai Shri, Guruve Namaha. Thank you, God, for food we eat. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for the trees so green. Thank you, God, for everything. Hands down, everyone. Everybody say loudly now. आसमां को एक दिन छू के आएंगे, जो कोई ना कर सका वो कर दिखाएंगे. आसमां को एक दिन छू के आएंगे, जो कोई ना कर सका वो कर दिखाएंगे. दुनिया रास्ता बनाए हम तुझे नहीं, छोटे छोटे हम मगर हौसले बड़े. हम जमीन से आसमां को मिलाएंगे, जो कोई ना कर सका वो कर दिखाएंगे. मुश्किलें हजार हो हम झुके नहीं, सच की राह से कभी हम हटे नहीं. अपनी मुट्ठियों में जीत लेके आएंगे, जो कोई ना कर सका वो कर दिखाएंगे. आसमां को एक दिन छू के आएंगे, जो कोई ना कर सका वो कर दिखाएंगे. हमसे होगी आन बान शान देश की, हम बनेंगे एक नई पहचान देश की. ख्वाब है तो हम इसे सच बनाएंगे, जो कोई ना कर सका वो कर दिखाएंगे. आसमां को एक दिन छू के आएंगे, जो कोई ना कर सका वो कर दिखाएंगे. जो कोई ना कर सका वो कर दिखाएंगे. Attention, everybody. भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव
तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। Okay, now everybody sit down. Parents, please take a seat. Now I request sir to come forward and say few words and guide us for our great future. आपल्या सर्वांचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विनम्र स्मृतीला सर्वप्रथम अभिवादन करतो। मित्रांनो, आज या ठिकाणी आपलं लोटस प्री स्कूल या शाळेच्या ॲन्युअल फंक्शनसाठी आपण या ठिकाणी सर्वजण हजर आहोत। ही जी शाळा आहे, आत्ता सरांसोबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की त्यांच्याकडे फर्स्टपासून थर्डपर्यंत जवळपास 200 विद्यार्थी या ठिकाणी शिक्षण घेत आहेत। आता मी जेव्हा स्टेजवरती उभा होतो ना, आणि जेव्हा ह्या मुलांमधली जी एनर्जी आहे, ती एनर्जी मी बघितली, तेव्हाच मला वाटलं की सुपर्ब, म्हणजे सुपर्ब शाळा आहे। आणि इथे जे मी हे जे गाणं म्हटलं त्यांनी, आणि गाण्यातलं जे वाक्य ऐकलं ना मी सुरुवातीचं, आसमां को एक दिन छू के आएंगे, जो कोई ना कर सका वो करके दिखाएंगे, म्हणजे हे जी मोटिवेशन आहे, म्हणजे सर्वात महत्त्वाचं शिक्षण म्हणजे काय असतं, ॲक्च्युली कोणाला शिकवायची गरज नसते। प्रत्येक व्यक्ती, तुम्हा सर्व, आता कसं आहे, लहान मुलं आहेत इथे, आपण सर्व पालक आहोत, मुलांना सांगायची गरज नाही आहे। मला वाटतं 2 शब्द मी जे काय बोलणार आहे ते पालकांना बोलणार आहे। जे शिक्षण काय असतं, टीचरचं काम काय असतं, तर विद्यार्थी, ॲक्च्युली प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक ह्युमन बिंग हा नॅचरलच नवीन नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी काय असतो, कॉन्शियस असतो। पण शिक्षकाचं महत्त्वाचं काम काय असतं की मोटिवेशन द्यायचं, एखाद्या विद्यार्थ्याला मोटिवेशन द्यायचं की त्या मोटिवेशनमुळे त्याच्या आयुष्याला पूर्ण कलाटणी मिळते। आता मुलं जेव्हा लहान असतात, एखादा शिक्षकांचं कसं असतं, जो हुशार विद्यार्थी असतो त्याला जवळ करतात, आणि जो ढ विद्यार्थी असतो किंवा अभ्यासामध्ये थोडा पाठीमागे असतो त्याला थोडं पाठीमागे बसवतात, आणि हुशार विद्यार्थ्यांना जास्त मोटिवेट करतात, आणि तू हुशार आहे, तू आयुष्यामध्ये काहीतरी करू शकतो, बरोबर आहे की नाही, असं सांगतात, आणि तोच हुशार विद्यार्थी भविष्यामध्ये कुठेतरी चांगल्या पदावर जातो। आणि जे बॅक बेंचर्स असतात त्यांच्याकडे थोडं दुर्लक्ष होतं। परंतु जर शिक्षकांनी, त्यांनी जे गाणं म्हटलं, जे विद्यार्थ्यांना शिकवतात, त्यांची जी प्रेरणा आहे, जे मोटिवेशन आहे की त्यांना काय करायचं आहे, तर अशक्य असणारी एखादी गोष्ट पूर्ण करायची आहे। आसमां को एक दिन छू के आएंगे, ही खूप अशक्य गोष्ट आहे, पण ती शक्य होईल कधी होईल, जेव्हा हे शिक्षक विद्यार्थ्यांना चांगलं शिकवतील, आणि तुम्ही तुमचे सर्वात मोठं जे ॲसेट्स आहे, जी संपत्ती आहे, ती पैसा, गाडी, ही तुमची संपत्ती नाही आहे, तर तुमची ही जी लहान लेकरं या ठिकाणी शिक्षण घेत आहे, ती तुमची सर्वात मोठी संपत्ती आहे। तर या विद्यार्थ्यांना, म्हणजे या लहान बालकांना, त्यांचं भविष्यामध्ये त्यांचं असलेलं स्वप्न जर तुम्हाला पूर्ण करवायचं असेल तर शिक्षक तर मेहनत घेतातच, पण त्यासोबत प्रत्येक पालकाचं देखील वैयक्तिक काम असतं की आपण देखील आपल्या मुलाला वेळ दिला पाहिजे, आपला मुलगा कसा वाढतोय, कसं शिक्षण घेतोय, त्याच्याकडे कॉन्शियसली लक्ष दिलं पाहिजे। आता या ठिकाणी मी काही जास्त वेळ घेणार नाही, एक पोलीस अधिकारी म्हणून मला या डिपार्टमेंटबद्दल जास्त काय आम्हाला स्टेज डेअरिंग नसते, आमचा संबंध गुन्हेगारांसोबत येतो आणि त्यांना कसं सरळ करायचं ते आम्हाला सर्वस्व माहिती असतं। आता लहान मुलं इकडे लक्ष द्या, बाळांनो इकडे लक्ष द्या। आता बघा,
तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये काय बनायचं आहे? वेगवेगळ्या विद्यार्थ्याला वेगवेगळं काहीतरी बनायचं असेल. कोणाला पोलीस बनायचं असेल, कोणाला डॉक्टर बनायचं असेल, कोणाला इंजिनियर बनायचं असेल. तर तुम्हा सर्वांना एक गोष्ट सांगतोय, लक्ष देऊन ऐका. जर तुम्हाला आयुष्यामध्ये काहीतरी बनायचं असेल ना, तर सर्वात पहिले काय बघा? स्वप्न बघा. काय बघा? स्वप्न बघा की मला एक दिवस मोठा झाल्यावरती कलेक्टर बनायचं आहे किंवा IPS ऑफिसर बनायचं आहे किंवा पोलीस बनायचं आहे. अगोदर स्वप्न बघा आणि ती स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मन लावून काय करा? अभ्यास करा. काय करा? मन लावून अभ्यास करायचं आणि आई बाबा जे सांगतील ते लक्ष देऊन ऐकायचं. आणि अजून सगळ्यात महत्त्वाचं काय माहिती का तुम्हाला? तुम्ही सक्सेस होऊ शकता, तुम्ही तुमचं स्वप्न पूर्ण करू शकता, पण आपलं स्वप्न पूर्ण करताना आपल्याला काही अडथळे येतात. काय येतात? अडथळे येतात, बॅरिकेड्स येतात. सर्वात मोठं बॅरिकेड्स कोणतं आहे माहिती का तुम्हाला? मोबाईल. कोणता आहे? मोबाईल. जर तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये मोठं व्हायचं असेल, तुमचं स्वप्न पूर्ण करायचं असेल, तर मोबाईल फोन वापरायचा, गेम्स खेळायचे, रील्स बघायच्या. अरे खूप हुशार विद्यार्थी आहे, पूर्ण नाही नाही म्हणतात. खरंच बघणार का तुम्ही मोबाईल? आता बघा, मी पोलीस आहे. जर तुम्ही मोबाईल बघितला आणि तुमचे पॅरेंट्स जर माझ्याकडे आले तक्रार घेऊन, तर मी काय करेल? पनिशमेंट देईल. काय करेल? त्यामुळे तुम्हाला पनिशमेंट पाहिजे नसेल तर तुम्ही काय करायचं? मोबाईल घ्यायचा. आई बाबा फक्त तुम्हाला जेव्हा अभ्यासासाठी मोबाईल देतील तेवढाच वेळ मोबाईलमध्ये घालवायचा, त्याच्या व्यतिरिक्त मोबाईल घ्यायचा नाही. नाहीतर तुमचे आई बाबा सर्वांचे नंबर माझ्याकडे आहेत. आता ते मला कॉल करतील की सर तुम्ही सांगितलं तरी आमचा बाळा काय करतोय? मोबाईल घेतोय. आणि अशा तक्रारी जर माझ्याकडे आल्या तर मी तुम्हाला काय करेल? पनिशमेंट करेल. आता ठीक आहे, पनिशमेंटचं आता ते डोक्यातनं काढून टाका पनिशमेंट. आता तुम्ही काय करणार आहे? थोड्या वेळानंतर डान्स करणार आहे. सर्व उत्सुक आहे डान्स करण्यासाठी. तर तुम्हा सर्व विद्यार्थ्यांना मनापासून तुमच्या या परफॉर्मन्ससाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये खूप मोठं व्हावं, तुमच्या आईवडिलांचं स्वप्न पूर्ण करावं असं तुमच्यासाठी मी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो. आणि सर थँक्यू, तुम्ही मला या ठिकाणी बोलवलं, 2 शब्द बोलायची या ठिकाणी संधी दिली आणि तुम्हा सर्व पालकांचं देखील मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि माझे लांबलेले 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू सो मच सर. आमची मुलं खरंच मोबाईल नाही बघणार आता. बघणार का? व्हेरी गुड. ओके, नाव I request sir, principal ma'am, and guest, please take your seat there.